بہت غور سے جملہ سننا. فیصلے کے ساتھ آ رہے. اب دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں, پوری دنیا کی زندگی میں زیادہ وقت باقی نہیں, اب فیصلے کے دن آ رہے ہیں. پہلے جیسا اب زمانہ نہیں ہے. ایک ایک دن جو گزر رہا ہے یہ فیصلے کے دن سے ہمیں قریب کر رہا ہے. اور فیصلے کے دن کی جو سب سے بڑی علامت ہے جب فیصلے کا دن قریب ہے وہ ہے فلسطین کے حالات. کیونکہ اب بہت بڑے بڑے واقعات ہوں گے. دجال کی آمد بھی بہت دور نہیں ہے, اور حضرت عیسیٰ کی آمد بھی بہت دور نہیں ہے, اور امام مہدی کی آمد بھی بہت دور نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب بھی ہم گناہوں کی زندگی میں لگے تو ہمیں اللہ دجال کے ساتھ کھڑا کر دے گا, توبہ کی توفیق بھی ہم سے چھین لے گا. حضرت امام مہدی کے دشمنوں کے لشکر میں ہم کھڑے ہوں گے. اب یہ دیکھو یہ وہ وقت ہے, کچھ پتہ نہیں کس وقت اگلا قدم ہو جائے. جو نشانیاں اللہ کے رسول نے بتائی تھیں آخری فیصلہ کن دور کی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی. اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ بہت بھیانک جنگ ہوگی یہودیوں کے درمیان اور اصلی ایمان والوں کے درمیان. اس لیے جو کچھ اس وقت غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے اس سے ہر ایمان والے کا ایمان ہزاروں گنا ہر منٹ میں بڑھنا چاہیے, اس لیے کہ وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول بتا کر گئے تھے. جس وقت وہ آپ بتا رہے تھے اس وقت تو فلسطین میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں, اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بھیانک جنگ ہوگی, خطرناک جنگ ہوگی, یہودیوں اور ایمان والوں کے مابین ایک خطرناک جنگ ہوگی. آپ بتا رہے ہیں کہ ایک علاقہ ہوگا جہاں سچے پکے مومن جان دے رہے ہوں گے اور جان لے رہے ہوں گے, قربانیاں دے رہے ہوں گے. مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں نوجوان جوک در جوک شہید ہو رہے ہوں گے, اور اللہ وہاں کے مجاہدوں سے سب سے زیادہ خوش ہوگا. اصلی ایمان والے وہیں پر ہوں گے. یہاں تک کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ لوگ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں سچے پکے مومن یہ کہاں ہوں گے, آپ نے فرمایا یہ بیت المقدس اور اس کے چاروں طرف ہوں گے, مسجد اقصیٰ اور اس کے چاروں طرف ہوں گے. بالکل ٹھیک وہی جو کچھ آپ نے فرمایا تھا اس وقت وہاں ہو رہا ہے. ہم لوگ اسی زمانے میں ہیں, آپ اس سے خوش ہوں یا آپ اس سے ناراض ہوں. ہم کو اللہ نے وہی زمانہ عطا فرمایا جس میں ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی بات کو سچا پکا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت وہاں جو ہو رہا ہے اس سے ہر لمحے ایمان کو بڑھنا چاہیے ہمارے. یہ ہمارا ایمان کی مضبوطی کی وجہ. لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں یہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس سے خوف اس کے دل میں آ رہا ہے جو سمجھا ہوا نہیں ہے, ڈر ہو رہا ہے جو سمجھا ہوا نہیں ہے. لیکن جو سمجھا ہوا ہے قرآن و حدیث کو, اللہ کے رسول کی باتوں کو, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی تو وہ فرمایا تھا اللہ کے رسول نے, جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول فرما کر گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت پر حق ہے, آپ سچے رسول ہیں. آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا جب اس کے کوئی آثار نہیں تھے. اب آپ نے جو آئندہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو ہوگا جب وہ ہو رہا ہے, اور پچھلے 6 مہینے سے ہو رہا ہے بلکہ پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے, جو اللہ کے رسول بتا کر گئے تھے, تو اس کے بعد میں جو ہوگا اس مقابلے کا آخری انجام اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا وہ بھی یقیناً ہو کر رہے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے کلمے کا بول بالا وہاں سے پھیلنا شروع ہو کر پورے عالم کی ہر کچی پکے گھر میں اللہ کا کلمہ داخل ہوگا. پوری زمین پر انصاف کا نظام قائم ہوگا, اللہ کا حکم چلے گا, باطل ٹوٹے گا, حق کا غلبہ ہوگا. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عزت, حکومت, اقتدار, طاقت, غلبہ دیں گے, ان کی قربانیوں کے انعام کے طور پر ضرور دیں گے. اور پھر دجال کا قتل ہوگا, دجال سے چھٹکارا ملے گا. پوری دنیا میں لا يبقى بيت مدر ولا وبر الا وتدخل فيه كلمة الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل. اللہ کے رسول کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی کچا پکا گھر یا کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جس میں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے, طاقت کے بل پر یا قبول کر کے داخل ہو کر رہے گا. اس لیے لوگوں یہ بہت چوکنا رہ کر جینے والا زمانہ ہے. اگر اسی طرح غفلت میں رہے جس طرح آپ تک جی رہے ہیں تو ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی, اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس نالائق, فاسق, فاجر, خطاکار, گنہگار مسلمان کو میں دجال کا ساتھی بناؤں گا. یہ امام مہدی کا ساتھی نہیں بنے گا, یہ حق کا ساتھی نہیں بنے گا, یہ سچ اور انصاف کا ساتھی نہیں بنے گا, یہ مظلوموں کا خادم نہیں بنے گا, یہ ظالموں کا ایجنٹ بنے گا, یہ ظالموں کا مخبر بنے گا, یہ ظالموں کا دلال بنے گا, 4 پیسے کے لیے تھانے پہ جا کر مخبری کرے گا. یہ فیصلہ کسی لمحے ہم میں سے کسی کے بارے میں ہو سکتا ہے. ہو یاد رکھنا, میں نے اللہ کی توفیق سے اپنی بساط کے مطابق بہت لمبی بات کو چند جملوں میں سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے, فیصلے کا دن قریب ہے. اب اگر گناہوں کی طرف واپس لوٹے, اب اگر پچھلی زندگی کی طرف واپس لوٹے, جن غلطیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے, بار بار اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے, بار بار رو رو کر انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ ارادہ کیا ہے کہ اب گناہ کی طرف واپس نہیں جائیں گے. دوستو اب اگر واپس گئے تو پتہ نہیں پھر دوبارہ توبہ نصیب ہوگی کہ نہیں. کیونکہ یہ جو دن اب آ گیا زمانہ, اس زمانے کو پہچاننا علماء کا فرض ہے. علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دور کو پہچانیں. پچھلے دور کی روایتی باتوں سے کام نہیں چلے گا. اب آپ کو اکابر علماء کے پاس رہنا پڑے گا, کچھ مہینے گزارنے پڑیں گے, تربیت لینی پڑے گی, ان کا اعتماد حاصل کرنا پڑے گا. جب اعتماد ہوگا تب وہ آپ کو خاص خاص باتیں بتائیں گے, تب وہ آپ کو اپنے سینے کا علم منتقل کریں گے, تب آپ کو وہ امانت سونپیں گے, آپ کو ایک ذمہ داری سونپیں گے کہ بھئی کس طرح امت کے عوام اور خواص کو, امت کے مردوں اور عورتوں کو, اور خاص طور پر امت کے نوجوانوں کو کس طرح سنبھالنا ہے. سب سے زیادہ بنیادی بات اس وقت مجھ کو اپنے سے بھی کہنی ہے اور آپ سے بھی, وہ ہے استقامت.
अब जमना है, कहो इंशाअल्लाह। अब तकवे पर जमना है, अब अल्लाह की इताअत पर जमना है, अब गुनाहों से दूर रहना है, और जैसे कोई गलती हो जाए सब काम छोड़ के अल्लाह से माफ़ी मांगनी, देर नहीं करनी, क्योंकि पल पल ये खतरा है। जो वाकई ज़माने के तकाज़ों से वाकिफ़ लोग हैं वो हर वक्त उनका दिल इस वक्त फ़लस्तीन की तरफ लगा रहता है, और इसलिए कि वो बार बार ताज़ा तरीन वहाँ की खबरें जानना चाहते हैं कि कहीं दज्जाल आ तो नहीं गया, कहीं कोई ऐसा दावा तो नहीं हो गया। ये गफलत के साथ ज़िंदगी के दिन नहीं हैं, गफलत के साथ गुजारने वाले दिन नहीं हैं, ये बहुत होशियारी के दिन है। और ये भी याद रखना, उल्टे सीधे मुक़र्रिरों और मौलवियों, उल्टे सीधे जो अपने आप को आलिम कहते हैं और हैं वो जाहिल, उनकी बातों के चक्कर में मत आना। वो तरह तरह की बातें तुमको बताकर तुमको गलत रास्ते पर ले जाएंगे। जो सच्चे पक्के अकाबिरीन हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों की सोहबत याफ्ता, कुरान मजीद के मुफस्सिर, कुरान को गहराई से समझने वाले, अल्लाह के रसूल की मंशा को समझने वाले, पूरी ज़िंदगी के 24 घंटे अल्लाह के दीन की खिदमत में गुजारने वाले, जिन पर वक्त के सारे बुजुर्गों ने एतमाद का इजहार किया, उनकी बात मानना है। वरना सोशल मीडिया पर जाओ तो 50 इंजीनियर मिलेंगे और 50 डॉक्टर मिलेंगे और 50 तरह तरह के लोग मिलेंगे जो इस्लामी प्रोग्राम चला रहे हैं। हमारे नौजवानों को नहीं मालूम कि इस्लाम की वेबसाइट्स के नाम से जो वेबसाइट्स चल रही हैं उसमें से तकरीबन 70% यहूदियों की वेबसाइट्स हैं और बाकी कादियानियों की वेबसाइट्स हैं, कुछ हमारे मुल्क के हिंदुओं की वेबसाइट्स हैं जो इस्लाम के नाम पर चल रही हैं, और उसमें कुरान का दर्स होता है, अहादीस का दर्स होता है, मसले बताए जाते हैं, और हमारे नौजवान वो बेचारे बजाय उलमा से जुड़ने के वो सोशल मीडिया से मसले मालूम करते हैं। अभी मुझसे चंद दिन पहले यहीं किसी नौजवान ने पूछा कि हमें बाद मसले मालूम करने पड़ते हैं तो हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, वहाँ परेशानी होते हैं कि अलग अलग साइट से अलग अलग जवाब मिलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि जब आप बीमार पड़ते हो तो सोशल मीडिया पर जाकर इलाज कराते हो? आपको कैंसर हो जाए तो आप फ़ौरन सोशल मीडिया की साइट खोलो कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और इलाज शुरू करो, तो इतना ज़रूर फ़ायदा होगा उस इलाज से कि अगर वो इलाज न कराते तो साल 2 साल घर वालों को तीमारदारी करनी पड़ती। सोशल मीडिया के इलाज से इंशाअल्लाह बहुत जल्दी घर वालों की परेशानी दूर हो जाएगी। जब आपको कोई मुकदमा लड़ना हो, कोई अदालत का मसला कानून का हो, तो आप किसके पास जाते हो? किसी इंजीनियर के पास, किसी इंजीनियरिंग की साइट के पास जाते हो कि भाई हमको फला कानून मालूम करना है तो इंजीनियर साहब बता दीजिए। तो इंजीनियर साहब अगर आपके खालाजाद भाई हैं तो आपको मसला बताने के बजाय या मशवरा देने के बजाय अपने चपरासी से कहेंगे इनको बाइक पे बिठाओ और दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाओ, और देर न करो, जल्दी करो जल्दी। भाई जब कोई मसला मालूम करना है तो सोशल मीडिया पे मत जाओ, किसी मुहक्किक आलिम के पास जाओ, उनसे बात पूछो। इसलिए मौजूदा ज़माना क्या है, ये दौर फितन क्या है, किस किस तरतीब से फितने आने वाले हैं, क्या होने वाला है, दुनिया भर के हालात क्या अलामतें दिखा रहे हैं, क्या आसार ज़ाहिर हो रहे हैं, बल्कि सगीर हिंद पाक में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, सरज़मीन फ़लस्तीन में क्या हादिसे रूनमा हो रहे हैं, आलम अरब में कैसे मुश्रिक लोगों का कब्जा हो गया है। अरब हुकूमतें इस वक्त मंदिरों का इफ्तिताह अपने अरब मुल्कों में करा रही हैं, मंदिरों में बैठकर इफ्तार पार्टियाँ हो रही हैं। अरब हुक्काम किस तरह इस वक्त मुशरिकाना नारे बुलंद कर रहे हैं। ये सब आखिरी ज़माने की अलामतें हैं। अल्लाह के रसूल ये तक फरमा गए थे कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक जज़ीरे अरब में बुत परस्ती फिर से न शुरू हो जाए। दुनिया हैरान है कि अबू धाबी में मंदिर कैसे बन गया, और इस सारे अरब हुकूमतों हुक्काम को क्या हो रहा है। दुनिया हैरान है कि सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद इब्न सलमान इस कदर काफिराना, फासिकाना, गुमराहाना अकायद और अमाल में कैसे फंस गया। दुनिया इसलिए हैरान है कि दुनिया को नहीं खबर थी कि ये सब बता चुके हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखना भारत के मुसलमानों, हम मोहम्मद इब्न सलमान पर ईमान नहीं लाए हैं, हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। हमारा किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐ सऊदी हुकूमत के गुमराह बादशाहों, ऐ दुबई और अबू धाबी के गुमराह हुक्मरानों, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा से है, हमारा ताल्लुक कुरान से है, हमारा ताल्लुक हदीस से है, हमारा ताल्लुक हरम शरीफ के जदीद होटलों से नहीं है, हमारा ताल्लुक मक्के और मदीने के उन यादों से है, उन वाक़यात से है जिनका सिलसिला शुरू हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश से, और उसके बाद नबूवत से, और उसके बाद हिजरत से, बेअसत से, हिजरत से, और फिर उसके बाद बदर से, वहद से, हुनैन से, अहज़ाब से, आसिया से, यरमूक से। हमारा ताल्लुक अबू बकर सिद्दीक़ से है। हमारा ताल्लुक तुम सऊदी बादशाहों से और हुक्मरानों से नहीं हो। भारत के हुक्मरान किसी अरब हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं। भारत के आवाम मुसलमान किसी भी अरब हुक्मरान के नुमाइंदे नहीं हैं। भारत के मुसलमान गुलाम हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा रिश्ता सीधा उनसे है। हम तुम्हारे मोहताज बिल्कुल नहीं हैं, कतई नहीं है। तुम गलत करोगे तो हम गलत कहेंगे। हमें इस बात का कोई अंदेशा नहीं है कि तुम हमारा वीज़ा बंद कर दोगे, तुम हमारी हाजिरी उस जगह बंद कर दोगे। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हमारा ताल्लुक ईमान से, कुरान से, अपने बुजुर्गों से मजबूत होना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, किताबों का मुताला पढ़ना चाहिए। मुझे तुमसे सख्त शिकायत है, और मैं